गुरुजन मानू प्रणाम निवेदन करुछि युवपीढ़ी मानू शुभेच्छा प्रदान करुछि। प्रतिथर भली एथर मध्य एकादशी कथा को आम श्रवण करवा। आम सहित अच्छा बाबाजी नरहरि दास मोर बड़ भाई तांकु मध्य प्रणाम निवेदन करुछि। काहींकि ए कथा आपण मानकु कहूछि कि एकादशी व्रत को आपण माने शुणुछंती पालन करूछंती एवं युवपीढ़ी माने मध्य एथिरे एते उत्साहित हो जाइछंती सेमाने मध्य एकादशी व्रत को पालन करुछंती। तेबे आमे समाज भितर देखुचे समस्ते कहउछंती जे मु मानसिक दुश्चिंता भितर रही जाइछि आउ समस्ते कहउछंती से धनी हुंतु किंबा गरीब हुंतु सेमाने कहउछन मु बहुत दुख भितर अछि। किंतु जो माने नाम कीर्तन जप तप ध्यान एवं सदाचार भितर रहिछंती सेमाने संसारिक होइथांतु किंबा सेमाने सन्यास होइथांतु तांको भितरे देखा जाई छाए गोटे नुआ गुण नम्रता एवं मुहरे अनेक हस आउ अनेक आनंद आउ से आनंद को आपण मान भी जदि पाइबा पाई चाहूचंती आपण मानक सहित बाबाजी नरहरि दास अछंती सेव गोपाल दास अछि। आमे आपण को आज नहीं जीव सेही कथा को पवित्र एकादशी कथा। तबे नरी भाई मु आपण को प्रणाम निवेदन करूची। ए जो माघ मास रे एकादशी कृष्ण पक्ष माघ मास एकादशी एकादशी को केउ एकादशी बोली आमे कहिबा। एकादशी को सर्तिला एकादशी बोली कहा जाय जे। तबे एकादशी आमे काहे की पालन करिबा एवं सब कथा आमे सुनुछु जे जणे जण को कहिचंती। तबे ठीक किए काहा को कहिचंती एवं ए व्रत को आमे काहे की पालन करिबा। प्रत्येक जिंस जानिया पाई हेले जणे जण को सुने जे जेडे बड़ ज्ञानी होंतु ज्ञानी के हमर शंकराचार्य कहीदिले सात ताल पंक ठारू आहुरी गभीर ज्ञान जदि अर्जन करबा शिखिबा पई चाहिबा आज्ञा संसार रे केही कोनोसी शिक्षा सारी पारि नाहंती कायना से तांकर हिसाब करी कहले जे सात ताल पंक ठारू आहुरी गभीर होजी ज्ञान ज्ञान किंतु ता भितरे आमे आमे जो जो क्षेत्र रे रही जे जो जगह रे रही जे केही केही कहा को पचारि से केही कहि परिबानी जे आमे सब जानि छी। अच्छा अच्छा कि केही कहि परिबेनी जे आमे काडू बुझिबा किछि आवश्यकता नाही। आज्ञा से एक खराब र कथा। आज्ञा जे जेडे बड़ मुनि ऋषि साधु संत से सब प्रकार कहिसंती। आज्ञा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहले ज्ञान कहा को अर्जन करिबा कोडी ज्ञान अछि कहा को ज्ञान अर्जन करिबा। आज्ञा सब ज्ञान हमको भगवान देइछंती बुद्धि विवेक सब देई सारिचिति किंतु कौन करिबा सब प्रेम आउ भक्ति भल पाइबा विश्वास एई देरे आम जीवन चर्याटा पूरा भल भाव रे पालन करिबा ठीक बोली महाप्रभु चैतन्य कहले। तबे सुनिबा को पड़िबो आगे प्रथम आगे जत्ते बड़ ज्ञानी हितंतु सेमानंक भितर आगे सृष्टि होवा दरकार मुझे भल कथा टिके सुनिबी जेमिति भागवतंक भितर आमे श्रवण करिचे भागवत को जदि आमे खेलेबा लक्ष्य करिबा ता भितर आमे मध्य पाउचे कि 88,000 मुनि ऋषि मान एकत्रित होइके मध्य जो माने ब्रह्मदर्शी थिले सेमान मध्य सुत सोनक संवाद माध्यम रे सब कथा श्रवण सुतंग ठारू सब श्रवण करिसेंती। तबे आमे ए एकादशी ऊपर किछि नुवा कथा जानिबा। एही एकादशी को कथा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पचारथिले। आज्ञा सबु कथा प्राय युधिष्ठिर कृष्ण ठारू एही मनुष्य मानकर अपराध खंडन पाई सी सबू तैयारी करके जाइछंती। आज्ञा किए केते प्रकार भाव नहीं कि ताकू चली भगवान कृष्ण को किए यशोदा भली भल पाई किए देवकी भली भल पाई किए जो ब्रजवासी भली ब्रजनारी भली भल पाई केते प्रकार भक्त केते प्रकार किए केमती भल पाई किए मध्य दुर्योधन भली गाली दउछंती। हाँ किंतु तांको भितरे तांको प्रति भल पाइबा जे कृष्ण कोन जानिछंती जानिला परे मध्य निजर अहंकार तांको अज्ञान भितरे भर्ती कर दउछि। सेति पई युधिष्ठिर कृष्ण को सब पचारि दिले केवल आमरी मानक पाई आज्ञा सब परवर्ती पीढ़ी मानक पाई सब पचारिकिन से गुड़िक सब आदाय करिकिन आम पाई रखी दे जाइछि। आज्ञा से पचारले जे हे वासुदेव मत तो एते गुड़े सबू ज्ञान दौरान सबू एकादशी कथा कहते मोर आहरी आग्रह बढ़ुची माघ मास भी किसी कम पुण्य मास नुहे आज्ञा एणु माघ मासर व्रत
ବ୍ରତ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମାଘ ମାସରେ କେଉଁ ବ୍ରତ କରିବି, କିଭଳି କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋତେ ମାଘ ମାସର ବିଶେଷ କରି ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଉପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ, କାହିଁକି ପାଳନ କରାହେଇଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଋଷି ପୁଲସ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଋଷି ଦାବାଲ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଲସ୍ତକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ ପଚାରିଥିଲେ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସର୍ତ୍ତିଲ ଏକାଦଶୀ କଥା, ସେତେବେଳେ ପୁଲସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଆରେ, ମାନେ ଏ ବ୍ରତଟି ଏତେ ବଡ଼ ଗଭୀର ବ୍ରତଟି, ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଏକାଦଶୀ କଥା ପଚାରିଲେ ନା। ମାନେ ଋଷି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଆରେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛ, ତମ ଆମର କଥା ଇଏ। କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ କହିଲେ, ଋଷିକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦାବଲ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଯେ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଲସ୍ତ, ଆଉ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଗୋହତ୍ୟା, ଏଇଭଳି ପର ନିନ୍ଦା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ କିପରି? ଦେଖ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜେ ଯଦି ସାଧନା କରୁଛେ ନିଜ ପାଇଁ, କେମିତି ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, କେମିତି ପଣ୍ଡିତ ହେବା, କେମିତି ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଆମେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଦାବାଲ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବା ମାନେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଅପରାଧ ଅଛେ, ପିତାମାତା, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର, ଏଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଋଣୀ ହେଇକି ଅଛେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରହିଛେ। ଏଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଋଣୀ ହେଇକି ରହିଛେ? ଏଇଠି ସେ କଥାଟା ଦେଖ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁବେଳେ ସାଧନ କର, ପୂଜା କର, ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବେ, ଆମ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ରୋଗ ଭଲ ହେବ, ଅମୁକ ଭଲ, ସବୁ କଥା କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ଅପରାଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ କେମିତି ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ସେଇଠି ପୁଲସ୍ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଛ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରି ମୋତେ କହିଛ। ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏଇ ମାଘ ମାସ ପୁଣ୍ୟ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ସେ ସର୍ତ୍ତିଲ ଏକାଦଶୀ। ମାନେ ସର୍ତ୍ତିଲ କହିଲେ ତେଲ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ତେଲ, ତୈଳ ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ତେଲଟି 6ଟି ଜାଗାରେ ସେ ଲାଗିପାରୁଛି। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ସର୍ତ୍ତିଲ ବୋଲି ସେଇଠି ସେ ଏଇ କଥାଟି କହିକିନି ସେ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ କଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ କଟୁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ସେ ସହିପାରୁନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ? କ'ଣ ଖାଲି ହାଣିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଗୁଳି କରିଦେଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା? କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗାଈକି ଜଣେ ଗାଈଟିଏ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାଠୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, ବୁଢ଼ୀ କାଳକୁ ସେ ବିକିଦେଲା, ସିଏ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗାଈକି ଖାଦ୍ୟପେୟର ତାର ଯତ୍ନ ନେଲାନି, କେବଳ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ବା ଯେତିକି ରୋଜଗାର ସମୟରେ ତାକୁ ଇଏ କଲା, ଏସବୁ ତ ଜିନିଷ ମଣିଷମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋ ହତ୍ୟାରେ ବି ଅପରାଧ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପରାଧକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପାରିବାନି, କୌଣସି ଜପ ତପ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସର୍ତ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, କହିଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥରେ ନାରଦ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ନାରଦ,
ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ଥରେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ କଥା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତାର ମହିମା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଳନ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ଉଦାହରଣ ତାର ଅଛି ଟିକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ନାରଦକୁ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ସେ ପାଏନି, ଦାନ ଧର୍ମ କେଉଁଠୁ ପାଏନି, ସେ ବହୁତ ଉପାସନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ରହୁଛି। ଏମିତିକି ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ବି ଠିକ୍ ସେ ପାଇକି ପିଇ ପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ପାଣିଟା ବି ଠିକ୍ ସେ ଯାଇକିନି ସେଠୁ ଆଣିକିନି ପିଇ ପାରୁନି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି। ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି, ଦେଖିବା ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା କରୁଛି, ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ବୋଧେ ସେ ଭାବି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବୋଧେ ମୋତେ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରେ, ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଗେଇକିନି ସାଇତି ସୁତାଇକିନି ରଖୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଥାନ୍ତି କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ପିଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗାଈ ଦାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦାନ ଗାଈ ବୋଲି ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ତା ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନି ଟଙ୍କାଟିଏ ଜିନିଷଟିଏ ଆଣିଥିବେ, ମଣିଷ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରି ଗୋଟେ ମାଗଣାରେ ଯଦି କିଛି ମିଳିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଏନି, ଏତେ ଯତ୍ନ ମିଳୁଛି ପୁଣି ମିଳିବ, ଏଇଟା ବି ଘଟୁଛି ଦୁନିଆ ଭିତରେ। ସେ ସେଇଭଳି ସେମିତି ଘଟିଥାଏ। ଏଇ ଅପରାଧ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଦିନେ ନାରାୟଣ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶରେ ଆସି ତା ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ମାଟି ଟେଳାଟେ ଧରିକିନି ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଆଗ କହିଲା ଯା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତମେ ତ ଖାଉଥିବ ନା, ତମେ ତ ଖାଉଛ କିଛି ନା, ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ସେଇଥିରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ, ମୋତେ ଭୋକ, ମୁଁ ଖାଇପାରିନି, ମୋତେ ଯାହା ତୁମେ ଖାଉଛ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଦେଲେ ବି ମୋର ଚଳିବ। ଯାଉଛ ନା ନାହିଁ କହିଦେଉନ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟେଳା ମାରିଦେଲା। ଆଉ ମାରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଳାଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ସେ ତାର ପଳେଇଲେ। ଭଗବାନ ତ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କଷଣ ସହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏ କଷଣଟା ପୁଣି କେମିତି ଦୂର ହେବ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏ କଷଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା କି ନାହିଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଏକ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଇଏ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରୁଛି। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କିଛି 2-3ଟା ଘରକୁ ଗଲା, କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ବ୍ରତ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା କରିବି, ମୋତେ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିନଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଜିନିଷ 3-4 ଘରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଦୀପ ବସେଇବି, ଦୀପରେ ସିଏ ତେଲ ଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତେଲ ଦାନ ଆଣିଲେ, ସେ ତେଲ ଦେଇକିନି ଯେଉଁ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁ ତେଲ ଦେଇ ଦୀପଟି ବସେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଗୋହତ୍ୟା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପର ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଏମାନଙ୍କର ଦୂର ହେଉ।
ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ସର୍ତ୍ତିଳା ଏକାଦଶୀ କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତେଲ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଧର୍ମ ରୂପକ ତେଲ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବ୍ରତ, ଉପାସନା, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କର୍ମ କିଭଳି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଯେମିତି ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧନେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, एकथा भागवत कहते। पुणी भागवत आउ गोटे कथा कहते, जे नित्य इष्ट धर्म पाले धनार्ध बोलिए शयले। माने एठी गोटे धनार्ध बोली आमे ताकू कहि परिबा जे नित्य इष्ट धर्म पाले। से इष्ट धर्म पालन भितर भगवान कृष्ण मध्य कर्म करिसंती, राम मध्य तांका पारिवारिक जीवन रे उत्तम कर्म करिसंती। आज आम समाज भितर आमे समस्ते आम पु को खोजुचे, आम झियो को खोजुचे, तांको मध्य भल मनिष करिवा पई आमे सत प्रचेष्टा जारी करूचे। पुणी आमे कहि दउचे जे मो पुओटा काहेकि भल मनिष हलानी, मो झियोटा काहेकि भल मनिष हलानी। केतेबेले कहूचे जेतेबेले से पिलाटी बड़ मनिष हो जाइछि, तार बयस हो जाइछि 25 वर्ष 30 वर्ष बयस हला परे आमे कहूचे। किंतु जेतेबेले रामंकर कथा आसु, जेतेबेले कृष्णंकर कथा आसुची, जेतेबेले एमानंकर कथा आसी जाउची, सेतेबेले आमे मध्य चिंतन करिबा जे आमे कोन सेही भଳି जने दशरथंग भଳି जने पिता हेई परिछि कि। दशरथंकर कथा जदि आमे सामना को आनिबा, दशरथ देखुचंती निजर ऐना आगरे, तांकर मुह को देखुचंती, पानिया रे मुंड कुंडाउछंती, देखिले जे गोटिए चुटी धळा पड़ी जाइछि। हठात से कहउचंती कि एबे मु आ राजा हेबिनी, मो बड़ पुत्र राम ही राजा हो। तेबे ये होची गोटे पिता एवं पुत्र भितरे संस्कार कथा, भल पाइबार कथा, प्रेमर कथा। यार अर्थ नुह जे आजिर बापा माँ तांको पु को झियो को भल पाउनांती। मोर प्रतिटी बापा माँ माने जो माने कथा को श्रवण करूचंती, मु तो आपण मानकू एइति पई प्रणाम निवेदन करिवि जे आपण माने ए कथा को सुनुचंती, निजे पिला मानकू मध्य देखौचंती एवं अन्य मानकू मध्य पठौचंती जे सेमाने देखंतु एवं पालन करंतु। जदि आमे गोटे कथा जानुछे, गोटे समाज खराब हवा पई बहुत समय लागितिला, भल हवा पई मध्य बहुत समय लागियो। किंतु आम निजको केमिति भल करि परिबा, आम परिवेश को केमिति भल करि परिबा, से कथा आमे बाबाजी नरहरि दासंग ठारू श्रवण करुथिले। किंतु गोटे कथा नरी भाई आमे जानिबाकू चाहिबा जे जो व्रत सबू बापा माँ माने वर्तमान पालन करुछंती, युवपीढ़ी माने मध्य अति आनंदर सहित पालन करुछंती, तिलक मध्य बेले बेले के करुछंती, तांकू जो माने समालोचना करुछंती, विभिन्न गुरु वर्ग मानकर जो माने शिष्य अछन से माने मध्य कहउछन अरे एमिति तिलक कर दे पळे आसीची, किंबा अरे बहुत धार्मिक होइरुनी एकादशी व्रत करूछु। तो सेमानक प्रति कोन रहिछ हम समाज पई गोटे मेसेज से हला गोटे गोटे लोकंकर स्वभाव। आज्ञा स्वभाव उपरे लोकंको तांका स्वभावटा को देखिकिनी आज्ञा आमर कर्तव्यटा को आमे अवहेला करिया कथा न। आज्ञा तिलक समस्ते करवा आवश्यक। तिलक बोली तिलक कौन ना विष्णुकर पाद देशर पाद को प्रणाम करवा जहाँ तिलक लगेवा से। कहीं कथा कहली नरी भाई जे जो दिन जो मैंने सब एकादशी करुँच तो से सांसारिक जीवन भितर अच्छा केतबेले कौन टी खाई दौरान, एकादशी व्रत दिन से निष्ठा रोचे टी तिलक करुँच से तिलक को देखिकी अन्य माने समालोचना करुँच। समालोचना जो माने करछन्ते तांकर एक स्वभाव। आज्ञा गोपाल भट्ट गोस्वामी गोटे कथा कहले कहले तिलक न करी तुमे जे कोनोसी हाथ मारिले किछि लाभ नाही। कहीं ना भगवान को जिते प्रार्थना करा जाए बा आरती करा जाए बा दर्शन करा जाए, भगवान को हो कौन साधु सन्त को हो समस्ते कौन पाद धूली नियंती। पाद धूली गोटे सुतुक पूरा रही। सेमि तिलक हूँ माने भगवान विष्णुकर पाद
ଧୂଳିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ତିଲକ ଗୋପୀ ତିଲକ ଏଥିରେ ଆମର ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ତିଲକ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ କି ଯେକୌଣସି ଏକାଦଶୀରେ ଗୋଟେ ତିଲକ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ ସିଏ 100 ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏସବୁ ତିଲକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ ନା ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଉ ନଦୀ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ମାଟିରେ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତିଲକଟା ଲଗାଯାଏ କ'ଣ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ତିଲକ ଲଗାଇଲେ ତାପରେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ଯେମିତି ମା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଯାହା କରିଦେଉ ମା ତାର ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିଲକଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତିଲକଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ତିଲକ ସମସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଆଳାପର ସହିତ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ମଧୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ ସହିତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିକି ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ତ ସହିତ ଆମ ସମାଜକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟଦମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଗୋପାଳ ଦାସର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ।